ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वेदांत प्रेमी भगवत भक्तजन, আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় আত্মানাত্ম বিবেক। প্রথমে আমরা প্রথম থেকে আবৃত্তি করে নেব। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ आत्मानात्म विवेकः। दृश्य सर्वमनात्मा स्यात् जिगेवात्मा विवेकिनः। आत्मानात्म विवेको कथ्यते ग्रंथकोटिभिः। आत्मानात्म विवेक कथ्यते आत्मना किं निमित्तं दुःखं शरीर परिग्रह निमित्तं न वै शरीरस्य सतः प्रिया प्रिययोरपहतिरस्ति इति श्रुतेः। शरीर परिग्रह केन भवति कर्मणा कर्म वा केन भवति इति चेत् रागादि केन भवति इति चेत् अभिमान केन भवति इति चेत् अविवेक केन भवति इति चेत् अज्ञानं केन भवति इति चेत् न केनापि भवति इति। अविवेकात् अभिमानो जायते अभिमानात् रागादयो जायन्ते रागादिभ्यो कर्माणि जायन्ते कर्मभ्यो शरीर परिग्रहो जायते शरीर परिग्रहात् दुःखं जायते दुःखस्य कदा निवृत्तिः सर्वात्मना शरीर परिग्रह नाशेषते दुःखस्य निवृत्तिर्भवति सर्वात्मना किमर्थम् सुषुप्त्यवस्थायां दुःखे निवृत्ते अपि पुनरुत्थान समये उत्पाद्यमानत्वात् वासनास्थितं भवति अतस्तन्निवृत्त्यर्थं सर्वात्मना शरीर परिग्रहे निवृत्ते सति दुःखस्य निवृत्तिर्भवति शरीर परिग्रह निवृत्ति कदा भवति
सर्वात्मना कर्मणि निवृत्ते सति शरीर परिग्रह निवृत्तिर्भवति कर्म निवृत्ति कदा भवति सर्वात्मना रागादो निवृत्ते सति कर्म निवृत्तिर्भवति रागादि निवृत्ति कदा भवति सर्वात्मना अभिमाने निवृत्ते सति रागादि निवृत्तिर्भवति कदा अभिमान निवृत्ति अविवेक निवृत्ति सर्वात्मना अविवेके निवृत्ते सति अभिमान निवृत्ति अविवेक निवृत्ति कदा भवति सर्वात्मना अज्ञाने निवृत्ते सति अविवेक निवृत्ति कदा अज्ञान निवृत्ति ब्रह्मात्मैकत्व ज्ञाने जाते सति सर्वात्मना अविद्या निवृत्ति ननो नित्यानां कर्मणां वितत्त्वान् नित्येभ्यो कर्मेभ्यो अविद्या निवृत्ति स्यात् किमर्थं ज्ञानेन इति आशंक्य न कर्मादिना अविद्या निवृत्ति तत्कुत इति चेत् कर्मा ज्ञानयोर्विरोधो न भवेत् ज्ञानयोर्विरोधो भवेत् अतो ज्ञानेन एव अज्ञान निवृत्ति तज्ज्ञानं कुत इति चेत् विचारादेव भवति आत्मानात्मा विवेक विषय विचारादेव भवति आत्मानात्म विवेके को अधिकारी साधन चतुष्टय संपन्नो अधिकारी साधन चतुष्टय नाम नित्यानित्य वस्तु विवेक या मूत्र फलभोग विराग समदमादि षट्क संपत्ति मुमुक्षुत्वं चेति नित्यानित्य वस्तु विवेको नाम ब्रह्म सत्यं जगन् मिथ्येति निश्चयो नित्यानित्य वस्तु विवेकः साधन चतुष्टय वेदांतेर अधिकारीके चारटी साधन जार मध्य आछे चारटी साधन की प्रथम नित्यानित्य वस्तु विवेक दुई नम्बरे इहामूत्र फलभोग विराग तीन नम्बरे समदमादि षटक ना षटक देखो भालो करे देखो समदमादि कि आछे षटक आबार षटक षटक बोलो আমার কথা শুনতে পাচ্ছ তো ষটক হ্যাঁ ভালো করে দেখো কি টয় আসন্ত আছে তো কয় আসন্ত আছে কি কয় আসন্ত আছে হ্যাঁ হ্যাঁ কয় আসন্ত আছে তাহলে কি উচ্চারণ হবে ষটক ষটক মানে ছয় আর ষটক শব্দের কোনো অর্থ নেই সংস্কৃত শব্দ তো সমদমাদি ষটক বলো হ্যাঁ সম্পত্তি ষটক বললেই ভুলে যাবে ঠিক আছে আর কি মুমুক্ষুত্বং চ ইতি
আর মুমুক্ষুত্বম মানে মুমুক্ষু মানে মোক্ষকামী। মুমুক্ষ শব্দের অর্থ কি? মোক্ষকামী। তার যে ধর্ম সেটাকে বলা হচ্ছে মুমুক্ষুত্ব। ঠিক? হ্যাঁ, মানবের ধর্ম মানবত্ব বা মনুষ্যের ধর্ম মনুষ্যত্ব। ওটা কি বাসন্তী? তোমার বইটা নিয়ে যাও। তাহলে মুমুক্ষু হলো মোক্ষকামী। মুমুক্ষু মানে যেমন যেমন জিজ্ঞাসু মানে যে যার মনের মধ্যে জিজ্ঞাসা হচ্ছে, হ্যাঁ, জিজ্ঞাসা কামী। সে মুমুক্ষু মানে মোক্ষকামী পুরুষ। তার যে ধর্ম তাকে বলা হচ্ছে মুমুক্ষুত্ব, মানে মোক্ষে চা। হ্যাঁ, তাই তো? মোক্ষকামী পুরুষ কি চায়? তার মুক্তি লাভ করার ইচ্ছা আছে, তাই সেই জন্য তো মুক্তিকামী। এই মুমুক্ষু জিজ্ঞাসু, এটা অর্থ ওই কর্তা হয়ে গেল মোক্ষকামী পুরুষ। প্রথম যে সাধন তার নাম নিত্য বস্তু বিবেক। তাই তো? কি নাম? এটার অর্থটা স্বয়ং করছেন আচার্য। ব্রহ্ম সত্যং জগন মিথ্যা ইতি নিশ্চয় নিত্য বস্তু বিবেক। নিত্য বস্তু বিবেক, এটা তো প্রথম সাধন। এটা কাকে বলা হয়? হ্যাঁ, সেটা তো বলতে হবে। শুধু শব্দটা বলে দিলাম নিত্য বস্তু বিবেক, এর দ্বারা তো আমরা ঠিক অর্থটা বুঝতে পারছি না। হ্যাঁ, তাই তো? তাহলে অর্থটা আচার্যকে বলতে হবে। এই জন্য আচার্য সেটাকে ব্যাখ্যা করে দিচ্ছেন। কি বলছেন না, ব্রহ্ম মানে একটা হলো নিত্য, আরেকটা অনিত্য। তাই তো? নিত্য বস্তু আর অনিত্য বস্তু, দুইটা বস্তু আছে। আসলে বস্তু একটাই। বস্তু কাকে বলা হয়? যিনি বস ধাতু থেকে বস্তু শব্দ এসেছে, যিনি সর্বত্র নিবাস করেন, মানে সব জায়গাতেই আছেন। আর যাকে অন্যান্যরা যাকে আশ্রয় করে বাস করে, আমরা কাকে আশ্রয় করে আছি? যাকে আশ্রয় করে আছি পরমাত্মা। আর তিনি কোথায় আছেন? সর্বত্র বিরাজিত। হ্যাঁ, তিনি সর্বত্র বাস করছেন, মানে সর্বত্র বিরাজিত। আর আমরা যে বাস করছি, আমরা তো আছি, কাকে আশ্রয় করে আছি? পরমাত্মাকে। এই জন্য পরমাত্মা একমাত্র বস্তু, বাকি সব অবস্তু। কিন্তু ব্যবহারিক দৃষ্টিতে সবগুলোকে আমি বস্তু ধরে নিচ্ছি আর কি। আসলে বস্তু একটাই। তাহলে বস্তু নিত্য বস্তু, অর্থাৎ নিত্য বস্তু আর অনিত্য বস্তু। নিত্য কাকে বলে? যেটা সত্য সেটাই নিত্য হয়। হ্যাঁ, সত্য মানে সৎ। আমরা গীতাতে ব্রহ্মের কটা নাম পেয়েছি? ওম তৎসৎ ইতি নির্দেশো ব্রহ্মণস ত্রিবিধ স্মৃত। তিনটা নাম, ওম, তৎ আর সৎ। ওম তস্য বাচক প্রণব, প্রণব মানে ওঙ্কার। আর তৎ সর্বনাম পদ, তৎ বলতে তাকে বুঝায়। আর সৎ বলতেও তাকে বুঝায়। সৎ মানে যেটা তিন কালে থাকেন। হ্যাঁ, অতীতেও ছিলেন, এখনো আছেন, বর্তমানে ভবিষ্যতেও থাকবেন, তার নাম সৎ। সতের বিনাশ হবে? বিনাশ হলে থাকবে না একটা কালে। হ্যাঁ, সুতরাং আর তাকেই বলা হচ্ছে সত্য। সৎ আর সত্য দুটো পর্যায়বাচক শব্দ। হ্যাঁ, সত্যও তিন কালে থাকে। তাহলে পর নিত্য মানেই সত্য হয়ে গেল, নিত্য মানেই সৎ। নিত্য তো তিন কালে থাকবে, আর সত্যও তিন কালে থাকে। কাজে নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক, আমি যদি তার পরিবর্তে সত্য বস্তু সত্য লাগাই, তাহলে কোনো অসুবিধা হবে কি? এই সত্য লাগিয়ে দিচ্ছেন।
যে ব্রহ্ম সত্য, সত্য বা নিত্যকে ব্রহ্মই একমাত্র সত্য বা নিত্য। সত্য মানে নিত্য, হ্যাঁ, ব্রহ্মই হচ্ছে একমাত্র সত্য। আর কি মিথ্যা, মানে আর মিথ্যা, মিথ্যা মানে অনিত্য। অনিত্য কাকে বলে? যেটা তিন কালে থাকবে না, চিরকাল থাকবে না, সেটা তো অনিত্য বলে। অনিত্য মানে কি? যেটা সবসময় থাকবে না, মানে অতীতে ছিল না, বর্তমানে আছে, ভবিষ্যতে থাকবে না, তার নাম অনিত্য। আর অনিত্য বস্তুগুলোই মিথ্যা হয়। কিরকম? রজ্জুর মধ্যে ভ্রমবশত আপনি কি দেখছেন? সর্প দেখছেন। রজ্জুটা পড়ে আছে রাস্তাতে, হ্যাঁ, কেউ ফেলে দিয়েছে রজ্জুটা। এখন যখন ভ্রম হয়নি, তখন ভ্রমের পূর্বে ওটা কি ছিল? রজ্জু। সেখানে তখন তো সাপ নাই। ভ্রম কালে কি আছে? সর্প আছে কিনা? সর্প দেখছি তো আমি। রজ্জু তো আছে, সেটা আলাদা কথা। সেটা এখন দেখো তুমি কি দেখছো ভ্রমকালে? ভ্রমকালে রজ্জু দেখছো? হ্যাঁ, সর্প দেখছো। ভ্রম কেটে গেলে কি দেখবে? তাহলে ভ্রম কালে তুমি রজ্জু দেখতে পাচ্ছ। রজ্জু তো আছে, সেটা আলাদা ব্যাপার, কিন্তু রজ্জু দেখতে পাচ্ছ, সর্পটা দেখছো। তাহলে সর্পটা কটা কালে আছে? ভ্রমের পূর্বেও ছিল না, ভ্রম কেটে যাওয়ার পরেও থাকবে না, তাহলে ভ্রম কালে থাকছে। সুতরাং আমরা এখানে স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি, ভ্রম কেটে গেল, কি দেখছি? আবার রজ্জু দেখছি। তাহলে ওখানে কি সত্যিকারের সর্প ছিল কোনো কালে? যখন তোমার ভ্রম হয়েছে তখন কি সর্প ছিল? ভ্রম বশত দেখছি। তাহলে ওই যে সর্পটা, সেটা হলো মিথ্যা, তিনটা কালে থাকছে না। ভ্রম হওয়ার পূর্বে ছিল না, ভ্রম কালে আছে, ভ্রমের পরে সেটা থাকবে না। তিনটা কাল হয়ে গেল, ভ্রমের পূর্ব অবস্থা, ভ্রম কাল অবস্থা, আর ভ্রমের পরবর্তী অবস্থা। তো ভ্রম কালে সবটা আছে, তাহলে একটা কালে আছে। আর রজ্জুটা কটা কালে আছে? রজ্জু ভ্রমের পূর্বও ছিল, ভ্রম কালেও আসলে রজ্জু আছে, আর পরও থাকবে। কাজে ওখানে ব্যবহারিক দৃষ্টিতে ওই রজ্জুটা হলো সত্য, সর্বটা মিথ্যা। সর্বটা সব সময় থাকতে পারছে না। কাজে এই যে জগৎ প্রপঞ্চ আমরা দেখছি, মানুষ, জন, পশু, পাখি, কীট, পতঙ্গ, তো এই যে জগৎ প্রপঞ্চ কিভাবে দেখছি আমরা? ওই রজ্জু স্থানীয় যে পরমাত্মা, রজ্জুটা হলো কোনো অধিষ্ঠান বা আশ্রয়। রজ্জু ছাড়া আমার সর্বভ্রম হবে না, তাই তো? রজ্জু নাই, আর ওই রকম একটা সর্বে ভ্রম হবে। এমনি যেটা সত্য সব, সেটা আমি দেখতে পারি যেখানে সেখানে, হ্যাঁ, কিন্তু যেটা ভ্রম সর্ব, মানে যেটা ভ্রমে আমার উপস্থিত হয়েছে, সেটা তো ওখানে নাই। ওখানে কেবল রজ্জু আছে। রজ্জুকে আশ্রয় করেই ভ্রমবশত বা অজ্ঞানতা বশত আমি কি দেখছি? সর্প। রজ্জুটা তিন কালে থাকছে, কিন্তু সর্পটা একটা কালে আছে। এই যে রজ্জুটা সত্য, ওখানে মিথ্যা হলো সর্পটা। ঠিক সেরকম পরমাত্মাকে আশ্রয় করেই, তাকে তিনি অধিষ্ঠান রূপে আছেন বলেই জগৎ প্রপঞ্চ অজ্ঞানের যে মানে ব্রহ্ম তো রয়েছেন, কিন্তু অজ্ঞানের দুইটা শক্তি আছে। কি কি শক্তি? আবরণ শক্তি আর বিক্ষেপ শক্তি। দুটা শক্তি আছে, আগে জেনেছ। তো অজ্ঞানের যে আবরণ শক্তি আছে, তার দ্বারা পরমাত্মা আবৃত হয়ে গেলেন, তাকে দেখা যাচ্ছে না, আমরা দেখতে পাচ্ছি না। তাহলে অজ্ঞানের আবরণ শক্তির দ্বারা কি হলো? ব্রহ্ম ঢাকা পড়ে গেল, তাকে দেখা যাচ্ছেন, তিনি আছেন। এখানটায় এই যে টেবিলে অনেক কিছু জিনিস এখানে আছে, যদি একটা বস্ত্র দিয়ে ঢেকে দিই, তাহলে কিছু দেখতে পাবো? দেখতে পাবো কি না? কিন্তু বস্তুগুলি কি নাই? আছে। সেরকম পরমাত্মার আবৃত হয়ে গেছে, কিন্তু তিনি আছেন, কিন্তু আমি তাকে দেখতে পাচ্ছি না। এটা কার দ্বারা হলো? অজ্ঞানের যে আবরণ শক্তির দ্বারা হলো। দ্বিতীয় একটা শক্তি আছে অজ্ঞানের, বিক্ষেপ শক্তি। ওই যে আবৃত যে পরমাত্মা, তিনি তো আবৃত হয়ে গেছেন। সে আবৃত পরমাত্মাতে জগৎ প্রপঞ্চে দেখাচ্ছে বিক্ষেপ, মানে প্রজেক্ট হচ্ছে। হ্যাঁ, ওখানে আলাদা একটা জিনিস তৈরি হয়ে যাচ্ছে।
যেমন রজ্জুটাকে যদি আমি দেখতে পাই, তাহলে সর্পের ভ্রম হবে? আগে রজ্জুটা ঢাকা পড়তে হবে, মৃতিমত অন্ধকার, আমার ভয়, আমার অজ্ঞান, তবে গিয়ে তো সর্পের প্রজেক্ট হচ্ছে। ওখানে সর্প অজ্ঞানের বিক্ষেপ শক্তি দ্বারা সর্প দেখতে পাচ্ছি। সেরকম প্রথমে পরমাত্মা আমার অজ্ঞানের আবরণ শক্তির দ্বারা আবৃত হয়ে গেল। আবৃত হবার পর বিক্ষেপ শক্তির দ্বারা বৈচিত্র্যময় জগৎ দেখছি। তাহলে জগৎটা কতক্ষণ দেখছি? যতক্ষণ আমার অজ্ঞান আছে। আর অজ্ঞান যদি দূর হয়ে যায়, তখন জগৎ প্রপঞ্চ আমার কাছে থাকবে। এমনি আমি দেখতে পাবো ঠিকই, কিন্তু তখন আমার কাছে ওটা মিথ্যা হয়ে যাবে। কাজে জগৎ প্রপঞ্চে কি হলো? মিথ্যা। সত্যকে ওই অধিষ্ঠান ব্রহ্ম, তিনি হলেন সত্য, তিনি নিত্য। আর জগৎটা হলো মিথ্যা এবং অনিত্য। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি নিত্য বস্তু আর অনিত্য বস্তু। নিত্য বস্তু চিরকাল থাকবে, আর তা থেকে ভিন্ন যা সব কিছু অনিত্য। মানে তার থেকে যা কিছু ভিন্ন সব অনিত্য। ওই নিত্যকেই বলা হচ্ছে আত্মা। আর ওই যে অনিত্যকে কি বলা হচ্ছে? অনাত্মা। তার বিবেক, নিত্য অনিত্য বস্তু বিবেক। তাহলে আমি কার বিবেক করছি? নিত্য বস্তু মানে আত্মা, আর অনিত্য বস্তু মানে অনাত্মা। তার বিবেক মানে আত্মা অনাত্ম বিবেক হয়ে গেল কিনা? হ্যাঁ, নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক মানে কি? আত্মা অনাত্ম বিবেক। নিত্য বস্তু মানে আত্মা, আত্মা তো চিরকাল আছে। হ্যাঁ, আত্মা তো সৎ বা সত্য। আর জগৎ প্রপঞ্চ সেটা তিন কালে থাকে না, একটা কালে থাকে। হ্যাঁ, তাই তো? সুতরাং জগৎ প্রপঞ্চ আমি কি বলছি না, ওটা অনাত্মা। মানে ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন যা কিছু আছে সব অনাত্মা হয়ে যাবে, সব জড়। চেতন একজনই, এই সংসারে চেতন একজনই। বলে আমরা যে চেতন, আমরা যে কথা বলছি, খাচ্ছি যাচ্ছি, বলে তার যে চৈতন্য এখানে প্রতিবিম্বিত হয়েছে বলেই আমরা কথাবার্তা বলি। যদি প্রতিবিম্ব না পড়ে, মৃত শরীর খাওয়া দাওয়া করবে, চলাফেরা করবে, গীতা পড়বে? মৃত শরীর পারবে না, কেন? এখানে প্রতিবিম্বিত হচ্ছেন সেই চৈতন্য। তো ওই যে নিত্য বস্তু মানে আত্মা, আর অনিত্য বস্তু মানে অনাত্মা। তার বিবেক, নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক মানে আত্মা নাত্ম বিবেক, এটা আমাকে করতে হবে। হ্যাঁ, তাই তো? অথবা সত্য আর মিথ্যা, তার বিবেক। ওই নিত্য বস্তু হলো সত্য, আর অনিত্য বস্তু হলো মিথ্যা। তাহলে সত্য আর মিথ্যার বিবেক। অথবা চেতন একটা আর একটা জড়, একটা চেতন একটা জড়। চেতন যে পরমাত্মা, তিনি একমাত্র চেতন। মানে সর্বধর্মান পরিত্যজ্য মাম একং শরণং ব্রজ। মাম একং, আমি যে একমাত্র, তার শরণ নাও। সে একজনকে চেতন, যিনি শুদ্ধ চৈতন্য, তার শরণ, তার আশ্রয় নাও। মানে শুদ্ধ চৈতন্যের আশ্রয় নাও। আর তার থেকে যা কিছু বিপরীত, ওগুলি হল সর্বধর্মান, মানে অনাত্মা। ওরে, তাহলে আমি কি ত্যাগ করব? মানে যত অনাত্মার ধর্ম, যত জড় ধর্ম, তার প্রতি আমার যে অভিমান, তার প্রতি যে আসক্তি, সেগুলি ত্যাগ করো। সেগুলি মিথ্যা বলে বুঝো। আর আমি হলো একমাত্র সত্য বস্তু। সে চেতনের আশ্রয় তুমি গ্রহণ করো। মানে ওখানে আত্মানাত্ম বিবেক হয়ে যাচ্ছে। গীতার ওই অন্তিম উপদেশ। হ্যাঁ, সর্বধর্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ। তুমি সুখ করো না। সুখ করার জায়গায় নেই তখন। সুখ হবে কেমন করে? তত্র কো মোহ ক শোক একত্বম অনুপশ্যতঃ। যিনি একত্ব দর্শন করেছেন, তার শোকেই বা কোথায়, মোহই বা কোথায়? সুখ মুখ কিছুই থাকবে না। সুতরাং নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক নাম, অর্থাৎ নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক কাকে বলা হচ্ছে? নাম মানে এখানে তার সংজ্ঞাটা বলা হচ্ছে, ডেফিনেশনটা দেওয়া হচ্ছে। কি না, মানে সেটাকে বিস্তারিত বলছেন যে ব্রহ্ম সত্য, ব্রহ্মই হল একমাত্র সত্য বস্তু। আর তার থেকে যত ভিন্ন পদার্থ আছে
সবগুলি অনিত্য মানে জগৎ, মিথ্যা বস্তুগুলি। জগন মিথ্যা ইতি, জগৎ হলো মিথ্যা, সত্যকে নিত্যকে ব্রহ্ম, সত্য মানে নিত্য হয়ে গেল, বা আত্মা হল, বা চৈতন্য চেতন হয়ে গেল। আর তদ বিপরীত, তার থেকে ভিন্ন যা কিছু আছে সব হলো অনিত্য বা মিথ্যা বা জড় বটে। এই যে এটা হলো নিত্য অনিত্য বস্তুর বিবেক। বিবেক মানে পৃথক জ্ঞান। দুইটা জিনিস একসাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। দুধের মধ্যে জল মিশে গেছে। যদি মিশে যায় তাহলে কি করে জলটাকে আপনি, জল থেকে দুধকে আলাদা করবেন? কি করে পারবেন করতে? হ্যাঁ, ও তো হংস পরমহংস পারবে, কিন্তু তুমি পারবে? পারবে। তুমি উনুনে বসিয়ে দাও, জল উড়ে যাবে। উনুনে বসিয়ে দিলে জল সব উড়ে যাবে। হ্যাঁ, অথবা তুমি একটু টক জাতীয় সাজা দিয়ে দাও গরম দুধে, তখন তুমি দুধটা পাচ্ছ না, কিন্তু জলই অংশটা পালিয়ে যাবে, আসল দুধটা থেকে ছানা হয়ে যাবে। আর তুমি বলে না আমি ছানা খাবো না, আমি দুধ, ডাক্তারের দুধ খেতে বলে দুধ খাবো, তাহলে গরম করো, গরম করলে জলটা উড়ে যাবে, বাষ্পীভূত হয়ে যাবে। তাই সবসময় অংশ হতে হবে না, মানবী হয়েও করা যায়। হ্যাঁ, মানবী হয়ে করা যায়। বাচ্চা বয়সে মানে যখন হাই স্কুলে পড়ি, বলে এরকম ভাবে চালের সাথে কাকর মিশে গেছে। বলে কি করে এটাকে পৃথক করা হবে? পৃথক করা কি করে হবে? পৃথক করা হবে, কাকরগুলি বাঁচতে হবে। চালটা, চাল আর কাকর, কাকরগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি। তারপরেও কিছু ছোট ছোট কাকর থেকে যায়, তার জন্য চালের মধ্যে জল দিয়ে পেনানো বলে। কি বলেন আপনারা? হ্যাঁ, পানানো। তাহলে বালিটা মানে ছোট ছোট পাথরগুলি নিচে থেকে যাবে। তাহলে অনায়াসে উপর থেকে ছেঁকে ছেঁকে আপনি চালটা তুলে নিচ্ছেন, আর নিচে ওটা পড়ে রইল পাথরগুলি, ছোট ছোট যে কণিকা। আর বড় বড়গুলো তো আপনি আলাদা করে নিচ্ছেন। হ্যাঁ, আর এখন আবার কাকরগুলি এমনভাবে, আগে তো কাকর ওই মাঠ থেকে এনে যেখানে ধানটাতে আগে সিদ্ধ করে জমিতে বা মাঠে বা উঠানে মানে মেলে দিতে হতো শুকাবার জন্য। আর উঠানে পাথর পাথর ছোট ছোট কণিকা পাথর আছে, তখন মিশে যাচ্ছে। ওরা পাথরটা ইচ্ছে করে কেউ মিশাচ্ছে না, তখন মিশে যায়। সকলে তো আর সিমেন্ট জাতীয় কোনো নাই ধানটাকে শুকাবার জন্য। আর এখন মেশিন বেরিয়েছে, ওই চালের মতোই কাকর তৈরি করে দেওয়া হচ্ছে। আপনি বুঝতেই পারবেন না কোনটা চাল আর কোনটা কাকর। আপনি পোস্ত খাবেন, পোস্তুর মধ্যে সুজি মিশিয়ে দিচ্ছে, অথবা ওই যে ভুট্টা, ভুট্টার তো বীজটা আপনার ভেজে বা কিছু করে খেয়ে নিচ্ছেন, তারপরে যেটা থাকছে অসার অংশটা, ওইটাকে মেশিন দিয়ে পোস্তুর মতো দানা করে মিশিয়ে দিচ্ছে। এই জন্য পোস্তুর কোনো স্বাদ পাওয়া যাচ্ছে না, খেতে ভালো লাগছে না। আগে শরীর পেট খারাপ হলো তো পোস্ত বাটা দিয়ে খেয়ে নাও ভাত, আর কিছু খেতে হবে না, তাহলে পেট ভালো হয়ে যাবে। এখন আবার ওইটা খেলে না পেটটা খারাপ হয়ে যাবে, কেন ওখানে তো ভেজাল, ভেজাল আছে। কেননা তোমাকে সুজি খাইয়ে দিচ্ছে, কাঁচা সুজিটা তুমি খাচ্ছ, বা ওই ভুট্টোর ওই অংশটা যেটা আমরা ফেলে দিই সেইটা ঢুকিয়ে দিয়েছে, কিন্তু সুজি পোস্তুর মতো দানা তৈরি করে। ভগবত ভক্তজন সেইরকম ভাবে আত্মার অনাত্মার দুইটা একসাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। আমরা বুঝতেই পারছি না কোনটা আত্মা আর কোনটা অনাত্মা, বোঝা যাচ্ছে না। যেটাকে আমি যদি পৃথক করতে চাই, কোনটা আত্মা আর কোনটা অনাত্মা, এই বোধটা তো আমার থাকতে হবে। এই জ্ঞান যদি না থাকে তাহলে পৃথক করতে পারবো? যেমন চাল কোনটা কাকর কোনটা, এটা আপনার বোধ থাকবে আগে, তবে গিয়ে তো আপনি কাকরটাকে চাল থেকে আলাদা করবেন। আর আপনার নাতনিটাও আপনার সাথে চাল বাঁচতে বলেছে, আপনি চাল বাঁচছেন তো সেও বসে গেল, কিন্তু সে কি করছে, হাতের কাছে যেটা পাচ্ছে চাল ফেলে, চাল ফেলে দিচ্ছে, কাকর ফেলে দিচ্ছে, মানে বোধ নেই তার। তা আমাদের আসলে জানতে হবে কোনটা আত্মা কোনটা অনাত্মা। আত্মা হলেন
নিত্য, তিনি আত্মা, তিনি অবিনাশী, তিনি চেতন, তিনি আনন্দ স্বরূপ, তিনি তিন কালই থাকেন। হ্যাঁ, আর তার থেকে ভিন্ন যা কিছু তার ঠিক উল্টো। এই যে বিবেক, এই যে নিত্য বস্তু আর অনিত্য, নিত্য বস্তু হলো ব্রহ্ম, যাকে এখানে সত্য বলা হলো, তাকে নিত্য বলা হচ্ছে, সত্য মানে নিত্য। আর জগৎটা হলো কি না মিথ্যা, মানে ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন। এইরকম যে নিশ্চয় করা, এটাতে সাধন এখন আমার বোধটা আসে নাই, কিন্তু আমি নিশ্চয় করে নিলাম যে এই জগতে দুইটাই পদার্থ আছে, বেশি পদার্থ নাই। একদিকে আত্মা আর একদিকে অনাত্মা, একদিকে দৃক আরেকদিকে দৃশ্য। আরেকটা আচার্য শঙ্কর বলেছে দৃক দৃশ্য বিবেক। এখানে যেমন আত্মানাত্ম বিবেক, ওই বইটার নাম হয়েছে দৃক দৃশ্য বিবেক। দৃক মানেই আত্মা আর দৃশ্য মানে অনাত্মা। দৃশ্য মানে যেটা দেখা যাচ্ছে, দৃশ্য মানে অনাত্মা। ওখানেও প্রসেসটা, পদ্ধতিটা অন্যরকম করেছে, কিন্তু ব্যাপারটা একই কথা বলা হচ্ছে, আত্মানাত্ম বিবেকেই হয়ে গেল। সুতরাং এই যে আত্মা আর অনাত্মা, আত্মা হলেন সত্য আর অনাত্মা হলো মিথ্যা, এটাকে যে নিশ্চয় করা, তার নাম হচ্ছে নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক। অর্থাৎ একমাত্র ব্রহ্মই হলেন সত্য, তাই তো, আর জগৎ হলো মিথ্যা। এই ধরনের যে নিশ্চয়, তাকে কি বলা হচ্ছে নিত্য বস্তু বিবেক। এই সাধনটা আমার থাকতে হবে, এটা তো প্রথম সাধন। কাজে ভালো, আমরা বলি না ভালো মন্দের বিচার, তো ভালো মন্দের বিচারটা কে করতে পারবে? যারা বিবেকী পুরুষ, যার মধ্যে বিবেক আছে। আমরা বলি না ইনি খুব বিবেকী। বিবেকী কেন? ওর মধ্যে বিবেক আছেই বলে বিবেকী তাকে বলা হচ্ছে। বিবেক আছে বলে, আর বিবেক মানে পৃথক জ্ঞান, ভালো মন্দির জ্ঞান, শ্রেয় আর প্রেয়ের জ্ঞান। কঠোপনিষদে বলা হয়েছে শ্রেয় আর প্রেয়। যারা ধীর ব্যক্তি তারা শ্রেয়কে গ্রহণ করে, আর যারা মন্দ বুদ্ধি তারা প্রেয়কে গ্রহণ করে। দুইটাই পদার্থ আছে, শ্রেয় আর প্রেয় সংসারে। শ্রেয়স্য প্রেয়স্য মনুষ্য মেতস্তৌ সম্পরিত্য বিবিনক্তি ধীর। ওই যে দুইটা জিনিস, শ্রেয় আর প্রেয়, দুইটা আমাদের কাছে এসে যায়, সব মানুষের কাছে এসে যায়, শ্রেয় আর প্রেয়। যারা ধীর ব্যক্তি তারা শ্রেয়কে গ্রহণ করে। শ্রেয়স্য প্রেয়স্য মনুষ্য মেতস্তৌ সম্পরিত্য বিবিনক্তি ধীরতা, পৃথক করে ধীর ব্যক্তি। আর ধীর ব্যক্তি কি গ্রহণ করেন না শ্রেয়কে গ্রহণ করেন, যেটা কল্যাণের পথ। হ্যাঁ, মানে পরমাত্মাকে লাভ করা যায়, ওটা হলো শ্রেয়। আর প্রেয়টা হলো সংসার মায়া। তারা মন্দবুদ্ধি কেন প্রেয়কে গ্রহণ করে? যোগক্ষেমের জন্য। যেটা তার নেই সেটা পাবে, আর যেটা আছে সেটা রক্ষিত হবে প্রেয়কে যদি পেয়ে যায়। হ্যাঁ, আর কিন্তু যারা শ্রেয়কে গ্রহণ করেছেন তার কল্যাণ হবে। আর যারা প্রেয়কে গ্রহণ করেন তারা চতুর্বিধ পুরুষার্থ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে যাবেন। ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ কোনোটাই হবে না। হ্যাঁ, কোনোটাই তারা করতে পারবে না যারা প্রেয়ের পথে ছুটছে। সুতরাং একদিকে ব্রহ্ম রয়েছেন সত্য বা নিত্য বস্তু, আরেকদিকে জগৎ রয়েছে। একদিকে জগৎ, একদিকে জগন্নাথ, একদিকে বিশ্ব, আরেকদিকে বিশ্বনাথ, তাই তো। জগৎ জগৎ যোগনাথ জগন্নাথ হয়ে গেল, বিশ্ব যোগনাথ বিশ্বনাথ হয়ে গেল। আর জগৎ আর বিশ্বের মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে? জগৎ ইজ ইকুয়াল টু বিশ্ব, তো তাহলে জগন্নাথ ইজ ইকুয়াল টু অঙ্ক। জগন্নাথ ইজ ইকুয়াল টু বিশ্বনাথ হয়ে গেল কিনা? জগন্নাথ হলেন হরি, বিশ্বনাথ হলেন হর, তাহলে হরি ইজ ইকুয়াল টু হর, মানে সকলেই বৈষ্ণব। আমাদের সংসারে সকলেই বৈষ্ণব। নারায়ণ আমাদের আদিগুরু, কৃষ্ণ বন্দে জগৎগুরু আমরা বলি কিনা? নারায়ণ আমাদের আদিগুরু। নারায়ণং পদ্মভং বশিষ্ঠং সক্রিয় তৎপুত্র পরাশর। নারায়ণ হলেন আদিগুরু। নারায়ণ মানে বিষ্ণু।
বিষ্ণু যদি আমাদের আদি গুরু হন, তাহলে আমরা কে এক একজন বৈষ্ণব কিনা? সকলে সংসারে বৈষ্ণব। তারপরে তুমি শিব টিব যাকে তুমি ইচ্ছা রুচি নাও, সবই তো নারায়ণ স্বরূপ। হ্যাঁ, তো এই হলো নিত্য বস্তু বিবেক প্রথম সাধন, অর্থাৎ ব্রহ্ম হলেন একমাত্র সত্য বা নিত্য বস্তু। আর তার থেকে অতিরিক্ত যে জগৎ ভ্রমণ, জগৎটা কত বড়, জগৎ ভ্রমণ করে আসতে পারবেন আপনি। অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড মানে জগতের আদি অন্ত নেই। পরমাত্মা যেমন অনাদি অনন্ত, এই সংসারটা কবে থেকে সৃষ্টি হলো? অনাদি কাল থেকে আছে। কদিন চলবে? অনন্তকাল অবধি। আমার কাছে হয়তো আমার জ্ঞান হয়ে গেল, আমার কাছে জগৎ নাই, কিন্তু সকলের জ্ঞান একসাথে হয়ে যাবে কি? অন্যদের কাছে আছে, কাজে সেও অনন্ত, অনাদি আর অনন্ত। কেন এরকম হলো? যেহেতু তার উৎসস্থলটা কোথায়? জগতের পরমাত্মা থেকে এসছে। হ্যাঁ, অর্থাৎ পরমাত্মাতে অজ্ঞানতা বশত আমি জগৎ দেখছি। সাপটা যদি 3 হাত হয়, এই রজ্জুটা 3 হাত হলে সাপটা কয় হাত হবে? 3 হাত। রজ্জুটা যতখানি মোটা হবে, সাপটা ওর থেকে পাতলা হবে? রজ্জুটা যেমন এঁকে বেঁকে আছে, সাপটাও সেরকম ভাবে থাকবে। তাহলে রজ্জুর সাথে ওই সর্পটার সাদৃশ্য আছে কিনা? সেরকম জগতের সাথে পরমাত্মার সাদৃশ্য আছে। পরমাত্মা হলেন আনন্দ স্বরূপ, আর জগতেও আমরা আনন্দ পাচ্ছি। আনন্দ না পেলে আমরা বেঁচে থাকতে পারতাম? আমরা কি খেয়ে থাকি? আসলে আনন্দ খেয়ে থাকি। ওই ভাত রুটি খেলে কেবল যদি খেয়ে যে আনন্দ যদি না থাকে, দিন দিন আমি শুকিয়ে যাব। যতই আমি খাই না, শীতকালে দার্জিলিংয়ে কমলা লেবু খাচ্ছি, আপেল খাচ্ছি, আঙুর খাচ্ছি, হ্যাঁ, কিন্তু মনে আনন্দ নাই, খেয়ে যাচ্ছি, কিন্তু দিন দিন আমি শুকিয়ে যাব, চোখ বসে যাবে। আর যদি আপনি শুকনো মুড়িও খান, মনে খুব আনন্দ, দিন দিন আপনি মোটা হবেন, সৌম্যমূর্তি হয়ে যাবেন, কেন আনন্দ আপনাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। হ্যাঁ, আনন্দ না থাকলে আমরা কেউ বেঁচে থাকতে পারি না। হ্যাঁ, মানে সবসময় দুঃখ থাকলে কেউ বাঁচবে না, মাঝে মাঝে আনন্দ পেতে হবে। একজন পাগলও আনন্দ পায়, সে তো হাসে, তাহলে তার আনন্দ হচ্ছে ভিতরে, তবে তো সে হাসাহাসি করছে, আনন্দ তারও আছে। অতএব যিনি আনন্দ স্বরূপ, যিনি সর্বব্যাপী যে ব্রহ্ম, তিনি হলেন সত্য বা নিত্য বস্তু। আর তদ অতিরিক্ত যে জগৎ, সেটা হলো মিথ্যা বা অনিত্য বা জড়। এটার যে বিবেক মানে পৃথক করে নিশ্চয় করা, এর নাম কি বলে? একেই বলছে নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক। এই সাধনটি তোমার প্রথম সাধন, এটা তোমার থাকতে হবে, তবে গিয়ে বেদান্তের প্রকৃত অধিকারী হওয়া যায়। বেদান্তের প্রকৃত অধিকারী সকলের তো নাই, তা পুরোটা বলে যাদের নেই তাদেরও কোনো চিন্তা নেই। মানে আচার্য এই গ্রন্থেই বলবেন, বলে যাদের বৈরাগ্য নাই, বিবেক নাই, বা সমদমাদি যে 6টা সম্পত্তিও নাই, কম আছে, সামান্য আছে, আর মুক্তির ইচ্ছা সেরকম তীব্রও নয়, তাদের কি হবে? তারা বেদান্ত পড়বে কিনা? তারা আত্মতত্ত্বের বিচার করবে কিনা? বলে করবে, কিন্তু তারা সেই শ্রেষ্ঠ অধিকারী নয়। কিন্তু ধীরে ধীরে যতই আলোচনা করবে, যতই আত্মবিচার করবে, গুরুর মুখ থেকে উপদেশ শ্রবণ করবে, ধীরে ধীরে ওই যে সাধন চতুষ্টয় তার মধ্যে এসে যাবে অনুশীলনের পর। হ্যাঁ, তার যে বিরাট একটা ব্যাকুলতা আছে, সেই ব্যাকুলতা বশতই 4টে সাধন একদিন সম্পূর্ণরূপে এসে যাবে। ওই যিনি আলোচনা করছেন এগুলি, হ্যাঁ, গুরুমুখ থেকে শুনছেন, উপদেশ শ্রবণ করছেন, গুরুদেবের দ্বারা তিনি অনুশিষ্ট হচ্ছেন। গুরুদেবের যে উপদেশ দেওয়া, এটাকে বলা হচ্ছে, যিনি উপদেশ পেলেন তাকে বলা হচ্ছে অনুশিষ্ট শিষ্য। মানে গুরুদেব কি করবেন? এই যে দেখাও, গুরুদেব কি করবেন? অনুশাসন করবেন, মানে শাসন করবে। তুমি যদি পড়া না পড়ো, তো তোমাকে বারে বারে বলবে পড়াশোনা করো, হ্যাঁ, এটা পড়ো, হ্যাঁ, তাহলে তার জন্য বকাঝকা করবে কিনা? তোমাকে কাজও করাবে, কেন? তুমি তোমার মধ্যে যেন অলসতা তোমার শরীরে না আসে যায়, সেটাও তাকে সেদিকেই তার নজর আছে। তোমাকে পরিশ্রমী করাবে, মানে পরিশ্রম যাতে করার মতো ক্ষমতা, মানে যখন তুমি গৃহস্থ আশ্রমে প্রবেশ করবে তখন যেন অলস হয়ে না যাও, এই জন্য ওখানে খুব খাটাবে।
সব আর সব দিকে রান্না করতে পারবে, রান্না শিখাবে, তার জন্য গুরুমা আছে। হ্যাঁ, সে রান্না শিখাবে, কীভাবে সবজি কাটতে হবে শিখাবে, কীভাবে কাঠ কাটতে হবে সে গুরুদেবও শিখাবে, মাও শিখাবে। হ্যাঁ, মানে গুরুমা। আর তিরস্কার একজন করবে তো তিরস্কার মানে গুরুদেব, আর গুরুমা তাকে আদর করবে। তাহলে মা বাবা সবাই আছে, গুরুদেব হলেন পিতা আর ইনি হলেন মা, গুরুপত্নী মা হচ্ছেন। কাজে ওখানে মাতা পিতা সে পাচ্ছে, কারণ বাচ্চা বাচ্চা ছেলেরা যায় তো। তো এইভাবে ব্রহ্মই হলেন একমাত্র সত্য বা নিত্য বস্তু, আর তদ ভিন্ন এই যে জগৎ প্রপঞ্চ সব হলো অনিত্য বা মিথ্যা। এটা যে বিবেক করা মানে নিশ্চয় করা, এটার নাম হচ্ছে নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক। এক নম্বর। 2 নম্বর সাধন কি? ইহা মূত্র ফলভোগ বিরাগ। এখন ওই সম্পর্কে বলছে না, দ্বিতীয় সাধন বলছে। বলো, ইহা মূত্রার্থ ফলভোগ বিরাগ নাম ইয়াস্মিন লোকে। আচ্ছা, ইহ ইহা একটা আকার আছে, তাই তো? একটা আকার আছে নাই হয়ের পরে? ইহা ইহ মানে অস্মিন, মানে ওখানে তো ইহ আছে শব্দটা, ইহ মুদ্রার্থ ফলভোগ আছে। ইহ মানে কি? অস্মিন লোকে। হ্যাঁ, ইহাস্মিন লোকে দেহ ধারণ ব্যতিরিক্ত বিষয়েষু শ্রক চন্দন বনিতাদিষু বান্তাসন মূত্র পুরিষাদৌ যথেচ্ছা নাস্তি। যথা ইচ্ছা নাস্তি, যথেচ্ছা নাস্তি মানে যথা ইচ্ছা নাস্তি। হ্যাঁ, তথেচ্ছা রাহিত্য ইতি ইহলোকে ফলভোগ বিরাগ। একটা ইহলৌকিক ভোগ আর একটা পারলৌকিক ভোগ। হ্যাঁ, ইহলৌকিক ভোগে যে বিতৃষ্ণা আর পারলৌকিক ভোগে যে বিতৃষ্ণা, মানে 2 রকমের বিতৃষ্ণা থাকতে হবে। কেননা আমরা তো শাস্ত্র অধ্যয়ন করে বা গুরুমুখ থেকে স্বর্গের কথা শুনেছি, ভুবলোক সলোক, ভূর্ভুবস্ব মহ জন তপ সত্য, এই সমস্ত লোকের কথা শোনা গেছে তো। হ্যাঁ, শাস্ত্র পড়ে সে তারা তো এটা শুনছে বা বড়দের মুখ থেকে শুনছে। হ্যাঁ, তাহলে পরলোকেও যে একটা বিরাট ভোগ্য পদার্থ আছে সেটা তো সে জানে না? যেমন ইহলৌকিক ভোগ্য বস্তু লাভ করার তার ইচ্ছা থাকে, সাধারণ লোকের আছে, সেরকম পারলৌকিক যে ভোগ্য বস্তু যেগুলো সে কোনোদিন দেখে নাই, হয়তো দেখেছে ভুলে গেছে, হয়তো আমরা স্বর্গে কোনো সময় গিয়েছিলাম, হ্যাঁ স্বর্গে ছিলাম, কিন্তু ওখানে স্বর্গে নিবাসী ছিলাম, কিন্তু ওখান থেকে ঘাট ধাক্কা খেয়ে আবার এসে গেছি। ঘাট ধাক্কা দিয়ে বার করে দেবে দাদা বৌদির হোটেলের মতো। তো সেই কথা আমাদের মনে নাই, কিন্তু আবার শুনছি পারলৌকিক স্বর্গলোকের ভোগের কথা। তো সেইটা লাভ করার ইচ্ছে জাগে, ইচ্ছা হয় কি না? কিন্তু সেখানেও বিতৃষ্ণা থাকবে। সেটাই ব্যাখ্যা করে শোনাচ্ছেন, ইহা মূত্রার্থ ফলভোগ বিরাগ নাম। ইহলৌকিক এবং অমূত্র মানে পারলৌকিক যে অর্থ মানে বিষয়, অর্থ শব্দের অর্থ কি? বিষয়। মানে ইহলৌকিক যে বিষয় বা ভোগ্যবস্তু, আর অমূত্র মানে পারলৌকিক যে অর্থ মানে বিষয় মানে ভোগ্য পদার্থ, ফল বিষয় রূপ যে ফল, সেই ফলের যে আমার ভোগ, সেই ফলে যে ভোগের ইচ্ছা থাকে সেটার বিরাগ, সেখানে বিরাগ দিতে হয়। বিরাগ মানে রাগ মানে আসক্তি, যদি বিরাগ হয়ে যায় মানে আসক্তি রহিত হয়ে যায়, মানে বিতৃষ্ণা হয়ে যায়, তার নাম ইহা মূত্রার্থ ফলভোগ বিরাগ। তাই তো? এটার এই অর্থটা করছেন আচার্য, ইহ মূত্রার্থ ফলভোগ বিরাগ নাম। বলো, ইহ অস্মিন লোকে, আমি আলাদা করে দিলাম। ইহ শব্দের অর্থ হলো অস্মিন লোকে, মানে এই লোকে,
যে লোকে আমরা আছি বর্তমানে, পৃথিবী লোকে আমরা আছি। ইহ অস্মিন লোকে দেহ ধারণ ব্যতিরিক্ত বিষয়েষু শ্রক চন্দন বনিতাদিষু বান্তাসন মূত্র পুরিষাদৌ যথা ইচ্ছা নাস্তি তথা ইচ্ছারাহিত্যম ইতি ইহলোকে ফলভোগ বিরাগঃ। আমাদের বর্তমানে ইহলোকে আছে, কাজে ইহলোক বিরাগটা প্রথমে বোঝাচ্ছে। কি বলছেন যে ইহ মানে অস্মিন লোকে, এই যে লোক, যে লোকে আমরা আছি, এই পৃথিবী লোকে আমরা আছি। হ্যাঁ, ইহ মানে অস্মিন লোকে মানে এই লোকে, মানে এই যে পৃথিবী লোকে, হ্যাঁ, যেখানে আমরা বাস করছি আর কি। সেখানে আমাদের তো শরীর আছে, শরীরটা তো আছে এখন। তো শরীরের কিছু চাহিদা আছে, তার ক্ষুধা আছে, তার পিপাসা আছে, তার গরম আছে, তার ঠান্ডা ভাব আছে। আবার এখানে মন আছে, মনেরও কিছু চাহিদা আছে, শরীরের চাহিদা, মনের চাহিদা। হ্যাঁ, আমাদের চাহিদাটা কীরকম? স্বামী স্ত্রী তারা সেজে গুজে যাবে কোথাও আর কি, তো পত্নী তার আগে তো সাজবে, তার না সেজে তো তারা বাইরে যাবে না। হ্যাঁ, তো সাজতে গেলে শাড়ি চাই, ভালো শাড়ি, ম্যাচ করা শাড়ি চাই। আর ক্রিম টিম যে যেটি লাগাবে সেটা লাগাবে, না হলে তো বেরোবে না। হ্যাঁ, বেরোবে কি? বেরোনো চলে না। তাহলে পর সে ওয়ার্ডরোবটা খুলেছে, মানে শাড়ি একটা পছন্দ করে, ওয়ার্ডরোব খুলে বলছে যে পরার মতো একটাও শাড়ি নাই। পতিদেব শুনে ফেললো যা, ও বলছে ওয়ার্ডরোবে পরার মতো একটাও শাড়ি নেই। তখন পতিদেব বলে চলো 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 বাজারে যাই, আগে বাজারে যাই। তো বাজারে গেল, বাজারে গিয়ে বলে তোমার তো শাড়িতে নাই শুনলাম, তুমি বললে, আমি তো জানি না তোমার ওয়ার্ডরোবে কি আছে না আছে। তুমি বলে শাড়ি নেই, ঠিক আছে শাড়ি কিনো। বড় দোকানে নিয়ে গেলে শাড়িটাই কিনেছে। তারপরে তারা ফিরে আসছে, ফিরে এসে আবার ওয়ার্ডরোবটা খুলেছে, খুলে বলছে শাড়িটা যে কোথায় রাখবো, একটুও জায়গা নেই। প্রতিদিন কি হাসবে না কাঁদে সে বুঝতে পারছে না, যে ওয়ার্ডরোবে একটুও জায়গা নেই যে শাড়িটা, নতুন শাড়িটা রাখবো। তুমি বলে শাড়ি নাই, এখন বলছে শাড়ি রাখার জায়গা নেই। তে হলো আমাদের চাহিদা, মানে বিনা প্রয়োজনে আমরা জিনিস সংগ্রহ করি, তাই না? বিনা প্রয়োজন নাই, তথাপি আমরা সংগ্রহ করার জন্য অনেকটা লোভ বশত হয়। কাম, ক্রোধ আর লোভ। তো লোভ বশত মানুষের মধ্যে লোভটা বেশি, অসুরদের মধ্যে ক্রোধ বেশি, আর দেবতার মধ্যে কাম বেশি। কাম, ক্রোধ, লোভ তিনটাকে নরকের দ্বার বলা হয়েছে। ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনা কাম ক্রোধস তথা লোভস তস্মাৎ এতত্রয়ং ত্যজেৎ। কাম, ক্রোধ, লোভ এটা নরকের খোলা দ্বার, উন্মুক্ত দ্বার। কাম মানে কামনা, ভোগস্প্রিয়া। আর ক্রোধ কারণে অকারণে ক্রোধ, অসুরদের। আর কামনাটা বেশি কোথায়? দেবতাদের। ভোগ্যবস্তু বেশি। আর মানুষের লোভ বেশি, পাবো কি পাবো না, এই সংগ্রহ। হ্যাঁ, এই লোভ। তো তিনটায় নরকের দ্বার। স্বর্গের দ্বার কি? নরক মানে দুঃখ, মানে কাম, ক্রোধ, লোভ থাকে তাহলে দুঃখ পেতে হবে। আর স্বর্গ মানে সুখ। স্বর্গের দ্বার মানে সুখ লাভ করার সাধন কি? ইন্দ্রিয় সংযম, মানে ওখানে কামনা ছিল নরকের দ্বার। আর স্বর্গের দ্বার মানে সুখের দ্বার হল ইন্দ্রিয় সংযম। ওখানে ছিল ক্রোধ, এখানে দয়া। দয়া করলে কি ক্রোধ হবে? ওখানে ছিল লোভ, এখানে দান। দান করলে লোভ প্রবৃত্তি কমবে কিনা? তাহলে ইন্দ্রিয় সংযম মানে স্বর্গের দ্বার বলছি, ইন্দ্রিয় সংযম, দয়া আর দান। এই তিনটা জিনিস করলে তুমি সুখ লাভ করবে। দান করে তুমি মানে বিষাদগ্রস্ত হয়ে যাবে না, তোমার মনে আনন্দ, সুখ লাভ হবে। হ্যাঁ, কি করলে? ইন্দ্রিয় সংযম করলে আনন্দ।
আর কি করলে আনন্দ হবে? লোককে দয়া করলে আনন্দ, মানে সকলেই আমার ভাই বা আমার আপনজন, খুব প্রেমী ব্যক্তি, সব আমার মিত্র। আর যাদের প্রয়োজন আছে তাদের আমি দিচ্ছি, দান করছি। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, তাকে অনেক লোক ছবি দিয়েছে। হ্যাঁ, যার মেয়েই নেই সে বলছে মেয়ের বিয়ে দেওয়া, কিছু সাহায্য করুন। হ্যাঁ, বামুনের মেয়েই নেই, সে বিয়ে হইতে পারেনি, অথচ তার মেয়ের বিয়ে দিতে হবে, বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে টাকা নিয়ে চলে গেল। হ্যাঁ, এরকম অনেক জায়গায় ঠকেছেন। তথাপি লোকে বলছেন, বলে ওর তো মেয়েই না, তুমি ওকে দিয়ে দিলে। বলে আমাকে চাইছে তো, আরে আমার টাকাটাই আমি ফালতু যাবে। বলে যাদের যাদের তুমি দান করেছে না, সব কিন্তু তোমার নিন্দা করে। বলে ওটা আমি জানি, তবু আমি দিচ্ছি, কেননা আমার মনটা না। তো প্রয়োজনে, মানে যাদের প্রয়োজন, যাদের দুঃখী বা ওই জিনিসটা প্রয়োজন তাদের, আর তোমার যদি সামর্থ্য থাকে তাহলে তুমি দান করবে, তাতে তোমার আনন্দ হবে, তুমি মনে শান্তি পাবে। তো আমার শরীরের কিছু দেহ ধারণ করার জন্য কিছু বস্তু লাগে। শীতকালে আমার সোয়েটার লাগে, চাদর লাগে, লাগে কি না? তাছাড়া ঠান্ডা লেগে যাবে। গ্রীষ্মকালে পাখার বাতাসটি খেতে হবে, এসি না হলেও চলে, কিন্তু পাখার বাতাসটা না গেলে ঘুমেই হবে না, তাই তো? আর অনেকে যারা অভ্যস্ত হয়ে গেছে এসিতে, তাদের এসি ছাড়া পাখার বাতাসে তাদের শরীরটা আবার ঘামবে, পাখার বাতাসে চলবে না, এসি চালাতেই হবে, কেননা তারা সেইভাবে অভ্যস্ত হয়েছে। আর আমরা গ্রাম দেশে দেখেছি কোথায় পাখা, ইলেকট্রিকে নেয় তার পাখা, আগে আমাদের সময়, অথচ আরামসে ঘুমিয়েছি, কোনো অসুবিধা হয় না। গ্রীষ্মকালে ঘুমাচ্ছি, আর শীতকালে একটা লেপ তিনজনে সেটা গায়ে দিয়ে আছি, ছোট লেপ, তিনজনে কুলাচ্ছে না। আমি শুয়ে আছি, ধারে যদি থাকি তাহলে দেখা গেল আমি আমার শরীরে কোনো লেপ টেপ নাই, সব টেনে নিচ্ছে না। আর মাঝখানে যে সে চালাক, সে যেই চালক তার কাজে থাকবে, কাজে আমি মাঝে শুতাম, মানে তাতেই আমাদের ঘুম হয়ে যাচ্ছে, আর ওতেই আনন্দ। হ্যাঁ, আমি দেখলাম যে আমি পেয়েছি, আমার তো আছে, আমি একটু বেশি করে টেনি যাতে করে ও না পাই। হ্যাঁ, ইচ্ছা করে, এতে করে আমার একটা খেলার ছলে আমরা ঘুমাচ্ছি। তো শরীরকে আমরা যত দেব, শরীর ততখানিই চাইবে, যত বেশি দেব তত বেশি বেশি চাইবে। হ্যাঁ, যেটুকু প্রয়োজন কেবল সেইটাই দাও। আচার্য বলছেন যে দেহ ধারণ ব্যতিরিক্ত বিশেষ, দেহ ধারণ করার জন্য যেটুকু তোমার প্রয়োজন সেটুকু তোমাকে গ্রহণ করতেই হবে, দেহটা না হলে নষ্ট হয়ে যাবে। হ্যাঁ, রোগ জ্বালা হয়ে যাবে। শীতকালে আমি এই এক সাধারণ কাপড় পরে ঘুরছি, তো যে কোনো সময় ঠান্ডা লেগে যেতে পারে, পায়ে মোজা পরতে হবে, মাথায় টুপি পরতে হবে, কিন্তু করতে হবে। বলে এগুলো না করলেও চলে, কিন্তু পায়ে মোজাও পরতে হবে না, মাথায় টুপিও পরতে হবে না, আর মুখটাও বাঁধতে হবে না, আর শরীরে চাদর গায়ে না দিলেও চলে, খালি গেও থাকা যায়। তো এইরকম সন্ত মহাত্মা আমি দেখেছি। আমরা সেখানে শীতে কাঁপছি, আর সোয়েটার ফুয়েটার সব চাদর আছে, মাথায় টুপি, পায়ে জুতা, এই পায়ে মোজা আছে, আর সে সাধারণ একটা কাপড় গায়ে দিয়ে আছে, তার সাথে গরম চাদর নয়। হ্যাঁ, আর কোনো জামা টামা নেই, পায়ে মোজা নেই, মাথায় টুপি নেই। আমি বলি আপনার ঠান্ডা লাগছে না? বলে আপনাদের মুখটাই ঠান্ডা লাগছে, মুখ তো খোলা আছে, মুখটাই কোনো ঠান্ডা লাগছে আপনার? বলে না, মুখ তো সেরকম ঠান্ডা লাগছে না। বলে আপনার মুখটা যেরকমভাবে তৈরি হয়েছে তাকে তো তুমি ঢাকা ঢুকি দিয়ে রাখো না, কাজে মুখটা যে চামড়াটা সেটা ঠান্ডাকে গ্রহণ করার মতো ক্ষমতা তার এসে গেছে। সেরকম আমার শরীরে, আমি তো সবসময় এরকমই থাকি, শীত গ্রীষ্ম এরকমভাবে আমার শরীরটা তৈরি হয়ে গেছে। আমি যদি গরম চাদর গায়ে দিই না, আমি ঘেমে যাবো। হ্যাঁ, তোমরা তো এখন কাঁপছো, আর আমি যদি গরম চাদর গায়ে দিই তো আমার শরীরটা ঘেমে যাবে। কেন? আমি এরকমভাবে অভ্যস্ত হয়ে গেছি, এটা আমি করে এসেছি। সুতরাং শরীরটার জন্য, শরীরটাকে ধারণ করার জন্য যেটুকু তাকে দেওয়া প্রয়োজন সেটুকু তুমি দাও, কিন্তু দেহ ধারণা ব্যতিরিক্ত বিশেষ, তার থেকে ভিন্ন যে বিষয়, যেগুলি প্রয়োজন নাই যে বিষয়, হ্যাঁ, শরীরটাকে না দিলেও সেটা শরীরটা বেঁচে থাকবে এবং ভালোভাবেই থাকবে। অর্থাৎ দেহ ধারণের নিমিত্ত যে জিনিসগুলি প্রয়োজন, তার থেকে অতিরিক্ত যে বিষয়, সেই বিষয়গুলি কীরকম? যেমন শ্রক, চন্দন, বনিতা দিশু। শ্রক মানে মালা, আর শ্রক, চন্দন মানে চন্দন,
মানে সেন জাতীয় জিনিস, ক্রিম টিম এগুলি চন্দনের মধ্যে এসে যাবে। আর বনিতা মানে স্ত্রী, পত্নী বা নারী। তো স্রক চন্দন বনিতা দিশু, স্রক মানে মালা, আর চন্দন তো জানে, বনিতা মানে পত্নী বা স্ত্রী। এই সমস্ত বিষয়ে তোমার ইচ্ছা থাকবে না, মানে আসক্তি থাকবে না। স্রব মানে আমরা নিজেকে সাজাবার জন্য নানা রকম মালা টালা করে কিনা, মাথায় চুলে ঝুটি করে, আর এখানে কি দিলাম, বেল ফুলের মালা দিয়ে দিলাম, মাঝে মাঝে সাজতে হয় কিনা। তো এই যে ওগুলির প্রয়োজন নাই আমার, এই জন্য মালা না পড়লে কি আমি শুকিয়ে যাব, শরীরটা শুকিয়ে যাবে। স্রক চন্দন বনিতা ইত্যাদি বিষয়ে ওইগুলি দেহ ধারণ করার জন্য ওটা প্রয়োজন নাই কিছু। ওই সমস্ত বিষয়ে তোমার ইচ্ছা থাকবে না। কীরকম ইচ্ছা থাকবে না, দৃষ্টান্ত দিচ্ছে। বান্তাসন মূত্র পুরুষাদৌ যথা ইচ্ছা নাস্তি। বান্তাসন, কুকুর খেয়ে আবার বমি করে, কিন্তু সেই বমিটা আবার সে খেয়ে নেয়, খায় কি না? কুকুরের পক্ষে সেটা সাজে, তার কোনো মানে বিরক্তিবোধ নাই। কিন্তু মানুষের বান্তাসনে ইচ্ছা থাকে, যতই খিদা পাক, তার নিজেরাই বমি হয়েছে মনে করো, সেটা কোনোদিন সে চাটবে? ওখানে যেমনভাবে মানে কতখানি মানে অনিচ্ছা থাকা দরকার সেটা দেখাচ্ছে না। এই জন্য ওই অর্থগুলো মানে দৃষ্টান্ত, যে বান্তাসনে মদ ওগুলো কারো ইচ্ছা হয় যেগুলো খাবো, যদি শিবামু পান করে ঔষধ, সেটা আলাদা জিনিস, হ্যাঁ। কিন্তু অন্যের মানে এমনিতে ওগুলো খাওয়া নিষেধ আছে, আর মল থেকেও খায় না। মানে ওখানে যেমন তোমার ইচ্ছা নাই, হাতেও দাও না, পা দিয়ে মারাতেও তোমার মানে কোনো সময় যদি হয়ে যায় তাহলে স্নান টান করতে হবে আপনাকে, করেন কি না? ওখানে যেমন তোমার ইচ্ছা নেই, তিনটা দৃষ্টান্ত দিলেন। ওখানে যেমন অত্যন্ত অনিচ্ছা আছে আমার, বান্তাসনে অত্যন্ত অনিচ্ছা, মলে অত্যন্ত, এই মূত্রতে অত্যন্ত অনিচ্ছা, কোনো সময় ইচ্ছা জাগে না যে ওটা আমি বোতলে করে সাজিয়ে রেখে দিই ঘরের মধ্যে, হ্যাঁ রাখবে। পুরুষ মানে মল, যে কোন কোথাকার একজন প্রেসিডেন্ট ছিলেন, তিনি তো হয়তো আমেরিকা গেছে, ওখান থেকে সব এসে যাবে, তাদের দেশে আসবে, মলটা ওখানে ছেড়ে আসবে না, ওখানে এখানে নিয়ে আসবে। এই ধরনের বিচিত্র মানে কি কারণে করতেন জানি না। তো তো বান্তাসন মূত্র পুরুষাদৌ যথা ইচ্ছা নাস্তি, বুঝতে পারছি না, যেমন ওই কোনো ইচ্ছাই হয় না, অত্যন্ত অনিচ্ছা, তাই তো? ঠিক সেরকম ভাবে ওই যে স্রক চন্দন বনিতা ভোগ্য বস্তু, যেগুলি যেগুলি ভোগ্য বস্তু, এখানে কয়েকটা নাম দিয়েছেন মাত্র, স্রক চন্দন বনিতা, বা খাবার জিনিসগুলি যেটা না খেলেও আমার চলে, কিন্তু লোভবশত বেশি বেশি খেয়ে নিচ্ছি, হ্যাঁ। তো ওই সমস্ত বিষয়ে, ভোগ্য বিষয়ে এখানে তিনটা নাম দিলেন, কিন্তু আরো অন্যান্য ভোগ্য বস্তুগুলি বুঝে নিতে হবে। স্রক চন্দন বনিতা দিশু তথা ইচ্ছা রাহিত্যম, ঠিক সেরকম এই বান্তাসন মূত্র পুরুষাদৌ যেমনভাবে ইচ্ছা থাকে না, ঠিক সেরকম ভাবে ভোগ্য বিষয়ে, ইহলৌকিক ভোগ্য বিষয়ে তার ইচ্ছা জাগ্রত হবে না। মানে কতখানি বৈরাগ্য থাকা দরকার, হ্যাঁ। তার নাম ইহলোকে ফলভোগ বিরাগ। ইহলোক মানে ইহলোকের যে ফলভোগ বিরাগ, সেটা এইরকম ভাবে বুঝালেন। এরপরে পারলৌকিক যে ভোগ্য বস্তু সেটা বলবেন, কিন্তু আমাদের সময়টা ব্যতীত হয়েছে। আগামীকাল এটা আছে, তাই তো? আগামীকাল এগুলো বলবো। আর এরপরের স্টেজে যেটা আপনাদের বইয়ে নাই, এটা হয়ে যাওয়ার পরে যে মানে মানে সংস্করণটা ঠিকই আছে, এখানে কোনো লেখক কোনো ভুল ত্রুটি করেন নাই, কিন্তু কোনো কোনো সংস্করণে শ্রবণ কাকে বলে, ওই যে মনন কাকে বলে, নিদিধ্যাসন কাকে বলে, সেইগুলি ওখানে বলা হয়েছে, মানে প্রাচীন সংস্করণে। এটা তো নবীন সংস্করণ, প্রাচীন সংস্করণে আমার কাছে বই আছে, সেই বই আমি দেখছি ওখানে শ্রবণের কথা
মননের কথা, নির্দেশনের কথা বলা হয়েছে, মানে শ্রবণ মনন নির্দেশন ব্যতিরিক্ত যে বিষয়, সেই বিষয়ে তোমার ইন্দ্রিয় যাবে না, মন যাবে না, সেইগুলি বুঝাবার জন্য শ্রবণ মনন নির্দেশনের সংজ্ঞাটা দেওয়া হয়। শ্রবণ কাকে বলে, মনন কাকে বলে, নির্দেশন কাকে বলে, সেগুলি আমাদের জানা অত্যন্ত প্রয়োজন। সেইগুলি আমি ফেসবুকে দিয়ে দেব, হ্যাঁ, আপনারা দেখে নেবেন। হরি ওম পূর্ণমদা পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদাচ্যতে পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে। ওম শান্তি শান্তি শান্তি। হরি ওম শ্রী গুরুভ্যো নমঃ। হরি